آئیے نہایت ادب کے ساتھ آپ تمام معینات ہستیاں کافی دیر تک یہاں پر اپنے رائے و مشورے کو پیش کرتے رہے، سماعت بھی کرتے رہے اور ایک جامع نشست رہی۔ آپ اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے میں حضرت مولانا مفتی رفیق پرکر صاحب مدنی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کی اجلاس کا، اس میٹنگ کا، اس نشست کا خطبہ صدارت پیش کرے۔ حضرت مولانا مفتی رفیق پرکر صاحب، اور جو تاثرات کے فارم آپ کے پاس ہے، امید ہے کہ آپ اس کو ضرور لکھے ہوں گے۔ اختتام پر انشاءاللہ اس کو جمع کیا جائے گا۔ خطبہ صدارت حضرت مولانا مفتی رفیق پرکر صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد۔ ان کے انتقال کے بعد یہ پہلا پروگرام اور جلسہ ہے، مجلس ہے، جس کے اندر آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ والد صاحب جب بھی کوئی جلسہ رکھتے ہیں، جب بھی کوئی پروگرام رکھتے ہیں، تو ان کی جو کیفیت ہوتی تھی، ان کی جو تڑپ ہوتی تھی، وہ ہمیشہ ہم دیکھا کرتے تھے۔ اللہ کے فضل سے جو کچھ بھی کام ہم کر رہے ہیں وہ والد صاحب کی دین ہے۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر ہم کو سکھایا۔ انجمن دردمندہ غانمت رکھی کہ جو بنیاد رکھی گئی، اور جب اس کو رجسٹر کیا گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کس طرح اس کو رجسٹر کیا گیا اور اس کے لیے کس طرح کی فکریں کی گئی۔ سب کچھ بنا بنایا ہوا ہمیں ملا ہے۔ ابتداءً والد صاحب اور دیگر حضرات کی خدمت میں خراج تحسین کو پیش کیا گیا۔ خراج تحسین کے مختلف طریقے ہیں، ابھی وقت نہیں، جیسے نماز بھی باقی ہے، کھانا بھی باقی ہے، اور آپ حضرات کو دور جانا بھی ہے، ورنہ کئی موضوعات میرے ذہن میں آئے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ اس پر میں روشنی ڈالوں، لیکن مناسب نہیں ہوگا۔ خراج تحسین کے جو طریقے ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا، اور اسی کی وجہ سے یہ مجلس منعقد کی گئی۔ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تمام حضرات، شاید ایک دو کے ایسے ہوں گے جن آپ میں سے ہر ایک کا تعلق والد محترم سے تھا۔ اب والد مرحوم اس دنیا میں نہیں رہے، اب ان کے ہاتھ میں خراج تحسین ہم کس طرح پیش کر سکتے تھے؟ تو اس کا طریقہ یہی اپنایا گیا کہ ان کے والد محترم سے متعلق جو حضرات تھے ان کو یہاں جمع کیا جائے۔ حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لمبا واقعہ ہے، وقت نہیں سے میں وہ واقعہ بیان نہیں، کو واقعہ موجود ہے مسلم شریف میں۔ اس کے آخر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس واقعے کے آخر میں، ان ابر البر صلۃ الولد اہلا ود ابیہ، ان ابر البر صلۃ الولد، کہ نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی، نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اولاد جو ہے اپنے والد کے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں، ان کے ساتھ
सिला करें, उनके साथ ताल्लुकात को जोड़े रखें। ये सबसे बड़ी नेकी, इन्ना अबर्रल बिर, नेकी में से सबसे बड़ी नेकी सिलतुल वलद। औलाद जो है वो क्या करे कि सिलतुल वलद किससे, औलाद किससे ताल्लुक कायम करे, किससे अपना ताल्लुक जोड़े रखे? अहला उद्दा अबीही, अपने वालिद से मोहब्बत करने वालों के साथ। आप लोग हमारे वालिद मोहतरम से मोहब्बत करने वाले हजरात हैं, तो ये ताल्लुक उसवार रहे, ये ताल्लुक बाकी रहे, उसकी फिक्र हमारे भाइयों ने की है और उम्मीद है इंशाअल्लाह आपका ये ताल्लुक हमेशा बरकरार रहेगा। दूसरी चीज, वालिद साहब ने जो सहाफत के मैदान में जो कदम रखा, इब्तिदाई में वालिद मोहतरम से जो बात हुई थी वो ये कि हम इस सहाफत को दागदार होने न दें। लोग किसी अखबार को जो शुरू करते हैं उसके अंदर बहुत बड़ा नजरिया कमाई का होता है और अखबार में मुख्तलिफ तरीके से पैसा कमाया जाता है। तफसील से एक मतलब वालिद साहब से बात हुई, वालिद साहब कहने लगे कि बाद लोग अखबार के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। कोई वाकया हुआ, कोई मर्डर का मामला हुआ, कोई केस हुआ, अब उन लोगों के पास जाकर कि तुम अगर इतनी रकम हमें न दे तो हम तुम्हारी खबर अखबार में छपवाएंगे। आदमी मजबूर होकर क्या करता है? समझौता कर लेता है। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि वालिद साहब ने इस तरह का कोई मामला किया हो। बड़े बड़े मामला आता है, बड़े बड़े मामला कि जिस पर लाखों रुपया कमाया जा सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब ने अपने आप को इससे महफूज रखा। या तो कमाई का जरिया फिल्मी इश्तिहार, नंगी तस्वीरें। अब तमाम हज़रात को मालूम है, एक मर्तबा वालिद साहब के सामने हमें एक आयत पेश की थी। कुरान में खुद अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, बहुत अहम आयत है, आप तमाम हज़रात उससे मुताल्लिक है, इसलिए मैं वो आयत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ने अपने कलाम पाक में फरमाया, इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल लज़ीना आमनू, वो लोग जो ये चाहते हैं कि बेहयाई को फैलाए। इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशा, वो लोग जो ये चाहते हैं कि जो है बेहयाई को फैलाए। फ़िल लज़ीना आमनू, हुस्न उन लोगों के दरमियान जो ईमान वाले हैं, जो ईमान वालों के दरमियान में बेहयाई को फैलाना चाहते हैं। सुन ले वो लोग, लहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये दर्दनाक अज़ाब का, हम अज़ाब का जब तस्वीर करते तो हमारा ख्याल कहाँ जाता है? कहाँ का अज़ाब? आखिरत में। अल्लाह क्या कह रहा है? नहीं, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब दुनिया में भी है और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब आखिरत में भी है। ये जो हालात देख रहे हैं ना, कि नेट पर जो कुछ बेहयाई फैलाई जा रही है नौजवानों के दरमियान में, अखबारों के जरिए से, तो उसका नतीजा है अब हम जैसे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और एक ऐसी सहाबत लोगों के सामने पेश करनी होगी जो इन तमाम चीजों से पाक हो, मुनज़्ज़ह हो। लेकिन मसला वही आता है कि जब ऐसी चीजों को लेकर जब उठते हैं तो उसके लिए माली असबाब, माली फराहमी के मसाइल आते हैं। हाँ, तो फिर इसके लिए क्या करना होगा? इन चीजों के लिए हम सबको मिलकर उसका मुदावा करना पड़ेगा। जब चाहते चीज अच्छी भी हो तो जाहिर बात उसके लिए कुछ करना होता है। यकीन जाने वालिद मोहतरम ने भी और अब हमारे मिलाद मोहतरम जनाब दिलदार प्रोग्राम साहब ने और हमारे भाई हनीफ ने भी ये नहीं सोचा कि इसको कमाई का जरिया बनाया जाए, मुस्तकिल कमाई।
नहीं होते, इस मजलिस में आप नहीं होते, इसको बुलाया जाता, अहले सरवत हजरात को बुलाया जाता, अहले सरवत हजरात को इस पहली मजलिस में कि मामला माल बहरान का है, माल मुश्किलात का है, अखबार के चलाने का है, समझे ना? वो लोग जो अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा उनको खुसूसी तौर पर मदऊ किया था। लेकिन आप हजरात देख रहे यहाँ जिनको बुलाया गया वो कौन हजरात हैं? बहुत सारे हजरात वो भी जिनके लिए आने के लिए टिकट का भी मसला है, हम इस बात को समझते हैं। उसके बाद जो आप हजरत को तकलीफ दी गई, हाँ तकलीफ दी गई, तो खुद आप इसे अंदाजा करते हैं कि वाकई के सामने जो है ये कोई कमाई का मुस्तकिल कमाई का कोई जरिया नहीं है। लेकिन इसके वजह से जैसे खैरात तासीम का एक तरीका बता दिया कि मरहूमीन के जो मुतालिकीन हैं उनके साथ क्या किया जाता है, ताल्लुकात उसवार किए जाते हैं, उनके खैर खाई की जाती है, उनका अगर गरीब उनका ताउन करने ये वाकया ऊपर मुख्तसर है। एक मतलब अब्दुल्लाह इब्न उमर जा रहे थे, एक अराबी को देखा कि सामने से वो आ रहे थे, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ऊंट पर सवार थे, नीचे उतरे और नीचे उतर कर अपना अमामा उस अराबी के सर पर रख दिया। लोगों ने पूछा अपना अपना अमामा उसके सर पर रख दिया, या अराबी मामूली चीज से भी राजी हो जाते हैं? तो कहा कि नहीं उसके एतबार से नहीं भी किया हूँ, इसलिए कि ये जो अराबी जो आ रहे ना वो हमारे वालिद साहब के दोस्त थे, इसलिए उनका इकराम करना मेरे लिए लाजिमी था। हाँ हम आपका इकराम कर रहे हैं, हम आपको मोहब्बत से देख रहे हैं, इसलिए कि आप बड़े मोहब्बत के साथ बड़े प्यार के साथ वालिद साहब के साथ बैठा करते थे, वालिद साहब के साथ बातें करते। हम देखते थे कि कितने हजरात वालिद साहब जो घंटों के बाद जो अपने कमरे में बैठकर फोन पर बात करते थे, उनको सुकून नहीं आता। कितने ऐसे हजरात थे कि जब तक बात नहीं करते उनको सुकून नहीं आता था। घर में शायद कम वक्त देते होंगे, और आप जैसे हजरात और खैर के काम करने वाले हजरात के साथ काफी वक्त अपना गुजारते थे अपने। और हमने देखा इस हालत में भी जब भी कोई प्रोग्राम होता वाले सब उस प्रोग्राम में शिरकत की जरूर कोशिश करते थे। तो खिराज तहसीन तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका इज़ामात इंसान इनका तामलु, लेकिन इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो नाम अमल बंद हो जाता है। अब उसके लिए कैसे हम उसके दर्जात की बुलंदी की क्या किस तरह फिक्र कर सकते हैं, उसको कैसे दाद दे सकते हैं, उसकी किस तरह तहसीन कर सकते हैं। तो फरमाया कि चंद चीज ऐसी हैं कि इसके जरिए से जो है इंसान के मरने के बाद भी दर्जात बुलंद हो जाते हैं। सदक़तुन जारिया, सदके जारिया, कोई अच्छा काम करके जाए। नंबर 2 इल्मुन यंतफ़ु बिही, कोई इल्म छोड़कर जाए जिससे लोगों को फायदा हो। मैं ये समझ रहा हूँ अपने नाक़िस अक़ल के एतबार से वालिद साहब ने जो अखबार छोड़ कर गए वह इल्म है, एक इल्म है जिसके वजह से इंशाअल्लाह लोग फायदा उठाते रहेंगे। अब वो फायदा कब उठाएंगे, उनको तहसीन कब मिलेंगी, जब आप लोगों का इल्मी मवाद के एतबार से जो है आपका ताउन रहे। जैसे हमारे खलीफे साहब जो हमारे वालिद साहब के क्लास फेलो भी वालिद साहब के साथ वहाँ स्कूल में सीखने के लिए भी थे। तो अब मसला ये हमेशा रिदा भाई उनकी शिकायत रहती है उलमा के ताल्लुक से भी, दीगर असातिज़ा के ताल्लुक से भी, कि हमारे अपने लोग मज़ामीन नहीं भिजवाते हैं, हमारे अपने असातिज़ा मज़ामीन नहीं दे रहे हैं। जब मज़ामीन नहीं आएंगे और जब जो है तो फिर क्या होगा, नतीजा क्या होगा। इसलिए कि अखबार जो है कागज का नाम नहीं है, अखबार मज़ामीन का नाम है। अगर अच्छे अच्छे मज़ामीन आए जो गोशों के एतबार से इंशाअल्लाह उसको देने की कोशिश है। अभी जैसे वालिद साहब ने मराठी अखबार की जो शुरुआत की उसमें खास मकसद ये था कि अपनी कौम की नुमाइंदगी करें। लेकिन हम देखते हैं महीना महीना गुजर जाता है लेकिन अपनों में से किसी एक का भी मजमून कभी हाथ उसमें आता नहीं। महीने गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, कोई मजमून उसमें मराठी जबान में नहीं आ रहा है। लोगों के पास जब बातें पहुंचेंगी लोग उस पर अमल करेंगे तो हमारे लिए भी सदका, जिसने शुरू किया उनके लिए भी सदका, समझ, जो अमल करेंगे उनके लिए भी सदका। वो वाला खिराज तहसीन एक तरीका भी हो सकता है कि हम मरहूमीन के हक में दुआएं करें, ताकि जब औलाद को छोड़कर जाए और औलाद जब दुआ करती है तो उसकी वजह से मरने के दर्जात क्या होते हैं, बुलंद हो जाते हैं। और खिराज तहसीन में से ये भी जो इनके बीच हम जो अपनी जबान से अच्छे जुमले निकलते हैं ये भी खिराज तहसीन। मैं जो है अभी कुछ नुकात बयान करने से पहले हदीस बात पेश करके मैं कुछ अहम बातों की तरफ मुझा करना चाहूँगा। वो ये कि एक मरतबा एक जनाजा ले जाया जा रहा था, हम सब के लिए बहुत काबिल इबरत है।
تو آپ سب نے فرمایا وجبت وجبت وجبت. پھر دوسرا جنازہ گیا تو آپ سب نے فرمایا وجبت وجبت وجبت. مسلم شریف کی روایت ہے. تو صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے کہ پہلا جنازہ آیا تب بھی کہا گیا وجبت وجبت وجبت, اور جب دوسرا جنازہ لے جایا گیا تب بھی کہا گیا کہ وجبت وجبت وجبت. کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا پہلا جنازہ جب لے جایا گیا اس وقت اس جنازے کی بہت تعریف ہو رہی تھی. لوگ کہ مرنے والا بہت اچھا تھا, بہت اچھے کام کر کے گیا. تو میں نے کہا وجبت الجنہ وجبت الجنہ وجبت الجنہ, تو جنت واجب ہو گئی, جنت واجب ہو گئی, جنت واجب ہو گئی. اور دوسرا جنازہ لے جایا گیا تو لوگ اس کی برائی بیان کر رہے تھے. تو میں نے کہا وجبت 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 النار وجبت النار وجبت, جہنم لازم ہو گئی, جہنم لازم ہو گئی. اس لیے ہم مرنے والوں کی خوبیوں کو بیان کریں. انتم شہداء اللہ فی الارض, تم زمین پر اللہ کے کیا ہو؟ گواہ ہو, گواہ ہو. نا اس وجہ سے سب سے پہلے ہم ایسے اچھے کام یا عزم ارادہ کر کے جائیں. ہم قوم و ملت کے لیے ہم ایسے اچھے کام کریں گے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں, یہ بات مسئلہ کب کے مرنے کی بات کا ہے کہ لوگ اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے اور تو لوگ تعریف کرنے والے بن جاتے ہیں. ہمیں منوانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ ہمیں پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے تھے, کیا ہو گیا اس عرصے میں تو اللہ کو پیارے ہو گئے. ہمیں اللہ ایک اچھی زندگی دے دیں اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے. تو صبح سے لے کر اب تک بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہے جن کا خلاصہ جو ہم یہ کر سکتے ہیں کیا کیا خوبیاں ہمارے سامنے آئی. مختصراً یہ جو خوبیاں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ یہ اخبار جو ہے تقریباً 20 سال تک چلتا رہا. یہ بھی اللہ کی طرف ایک مدد, اس لیے کسی اخبار کا 20 سال تک جو ہے چلے رہنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے الحمدللہ اچھا ٹھیک ایک دو منٹ میں 5 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے بیرونی ممالک تک الحمدللہ کوفت کی پہنچ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ممبر حضرات جو ممبر حضرات میں جو اس میں ہمارے بند بعض حضرات ایسے ہیں الحمدللہ مستقل سے محبت کرتے نہ ہونے پر جیسا آپ لوگوں نے اس کا مطالبہ کیا. اس کے بعد ممتاز شخصیتوں کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے, مضامین پڑھتے ہیں, رہنمائی بھی ملتی رہتی ہے. یہ ہمارے خوبیوں میں سے ہے. اب اس کے بعد بہترین کوکنگ کلمکاروں سے ربط و ضبط ہو گیا اس اخبار کے ذریعے سے. اس کے بعد متحرک عملہ, الحمدللہ اس کے ساتھ جو عملہ جڑا ہے وہ بہت ہی متحرک ہے. یہ جو خوبیاں ہمارے سامنے آ چکی ہے, لیکن کچھ کمزوریاں بھی ہیں. کچھ کمزوری کیا ہے؟ جیسے بات ہے یہ اخبار جو ہے اب کوکنیوں تک محدود ہے, لیکن جیسے ابھی بابے سر نے کہا کہ آپ اس کو مہاراشٹر میں بھی پھیلانا ہے تو آپ حضرات کوشش کیجئے کہ وہ اور بھی آگے بڑھ جائے کہ کوکن تک محدود نہ رہے. اس کے بعد نئے ممبران کی کمی ہے تو ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ ممبران کے بڑھانے کی کوشش کیجئے. اور جیسے دلدار بھائی نے اعلان کیا کہ اگر ممبران بناتے ہیں آپ ان کے ماہانہ فیس آپ وصول کرتے ہیں, اس میں بھی آپ حضرات کو کمیشن دیا جائے گا. صرف اشتہار پر نہیں, میں آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ممبران بناتے ہیں اور ممبران بنا کر ان کی جو ممبر فیس جو آتی ہے سالانہ اگر آپ وصول کرنے کی اگر آپ لوگوں نے کوشش کی اس کے اندر بھی آپ کو کمیشن دیا جائے گا. آپ پرسنل بات کیجئے, انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ اشتہارات بہت کم ہیں تو اشتہارات کیسے بڑھے اس کی ہم کو فکر کرنا ہے. بات آ گئی ہے بلیک اینڈ وائٹ چھپائی ہو رہی ہے, رنگین چھپائی کی کوشش کرنی ہے. چھوٹے سے شہر میں قائم ہوا کوئی آسان نہیں. چھوٹے سے شہر میں اخبار کا نکالنا اس لیے کہ اسباب مہیا نہیں ہوتے. ابھی اس کے سلسلے میں اور بات کرنے کی وقت نہیں ہے, لیکن چھوٹے سے شہر میں نکلنے کے باوجود آج بڑے بڑے ملکوں میں آج شہروں تک پہنچ چکا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ پوسٹ سروس کی بہت کوتاہی ہو رہی ہے, بات سامنے آ چکا ہے. پرانی پرنٹنگ مشین ہے. اب ہمارے لیے مواقع کیا ہے؟ قصبوں اور شہروں کے انگنت قارئین موجود ہیں, ہم کیسے ان کو بڑھائیں کہ ہمارے پاس ایک موقع ہے. اس کے بعد بیرونی ممالک کے انگنت قارئین کو کیسے ہم بڑھائیں اس کی بھی ہم فکر کر سکتے ہیں. تھانہ ممبئی کے لیے مستقل شمارہ جس کی بھی فکر ہو رہی ہے. روزنامے کی شروعات اگر ہو جائے تو نور نلم نور یہ بھی ہمارے پاس موقع ہے. مختلف کلر والے مشین اگر یہ آ جائیں, اس طرح اس میں کوئی تعاون ہو جائے تو الحمدللہ اس کے لیے ہمارا اخبار جو ہے لوگوں کے درمیان میں اور زیادہ متعارف ہو جائے گا. نئے کاروبار کے اشتہارات ہونے چاہیے. اس طرح ڈیجیٹل میڈیا آج اس کا زمانہ ہے, ہم زمانے کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ ترقی ہو جائے گی. نوکیا زمانے کے ساتھ نہیں چلا, اس کا نام و نشان مٹ گیا. تو ہم کو اب پرنٹ میڈیا کو باقی رکھنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ
डिजिटल मीडिया की तरफ भी हमें जाना है, उसकी भी कोशिश हो चुकी है। तो इंशाल्लाह उसके बाद खतरात क्या है? सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ रुझान, ऑनलाइन अखबारों का सैलाब, पुरानी प्रिंटिंग मशीन और माली मुश्किलात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए दुआ भी करें और इसी तरह फिक्र भी करते रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना सैफुल्लाह साहब, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं नमाज यही होगी आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। हदीस पाक में अल्लाह में शुक्रिया सलाम शुक्रिया कि जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं किया। लिहाजा मैं तमाम दूर से आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने औकात को फारिग करके हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हम तमाम की मदद फरमाई। और दुआ पर प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। इंशाअल्लाह नमाज यहीं पर हो जाएगी। जो वजू से फारिग होने बाकी है, जो जल्द वजू से फारिग होगा तो यहीं पर पहुंच जाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मैं अल्ताफ सर का भी खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने